आज आम जाना आमर से 7 जन शत्रु विषय जी आमको ईर्षा ज्वलनर भाव रखि था आमको बर्बाद होगा देखा चाहिए जी के चाहे ना कि आपण को किसी भी सफलता मिलू किसी भी आपण नाम अर्जन करंतु अबा किसी भी टंका रोजगार करिपारंतु। एही 7 जन शत्रु को समय थाई जेते शीघ्र दली मकची देवे सेते ही अधिक समय आपण को मिल जिवो निज स्वप्न रे बंचिबा पई। तेरे चलंतु जानिबा सही 7 जन शत्रु मानंकु। प्रथम शत्रु जी आपण को बर्बाद करिया को चाहिए ताहा हेउची निज प्रति संदेह। आपण जदि निज उपरे विश्वास करंती नहीं तो दुनिया आपण को उपरे किपरि विश्वास करिवो। कौन एहा मु करि परिबी एही जो संदेह ताहा आपण को लक्ष्य को आपण को स्वप्न को आरंभ हेबा पूर्वरु शेष कर दिए। कहीं ना एथिरे आपण निज लक्ष्य पाई निज स्वप्न पाई परिश्रम आरंभ भी करि परिबे नहीं। तेणु निज उपरे संदेह करिया बंद करंतु। निज उपरे एते विश्वास रखंतु कि जहाँ निज पाई भाबिचंती ताकू केमिति कोनसी परिस्थिति रे पूरा करि परिबे। बास आपन को सही विषय भाबिबा बंद करंतु नहीं कि से काम को करिबा छाड़ंतु नहीं। लगातार ऊपर स्तर संघर्ष पाई प्रस्तुत करने को हेबो कारण आपण ही उपयुक्त आउ आपण ही एहाकू करि परिबे। निज उपरे संदेह करबा बंद कर दियंतु। निजे निजको उत्साहित करबा आरंभ कर दियंतु। आपण को लक्ष्य पर्यंत आपण को जोश ही पहुंचाइबो। निज क्षमता उपरे भरोसा रखंतु और परिश्रम जारी रखंतु। द्वितीय शत्रु जी आपण को बर्बाद करिया को चाहिए से होची आपण को निज मन निज निश्चितता जहार आपण दास अटंती। कहीं से मन इच्छा करे तो आपण तार दास हो जाती। निज मन कहले आराम करने तो आपण आराम करथांती। मन जब कही था बुलवाई तो आपण बुलवा को चली जाती। कहीं आपण निज मनर दासत्व करी निजको निश्चिंत कर नहीं कि ताहा एबे आपण को अभ्यास हो जाइछि। वर्तमान आपण परिश्रम करने अब किसी नुआ करने भय करछंती। आपण चाहि करबे ताहा करि पारुनांती। जेउथि पई आपण ए दुनिया को आसीचंती जेउ काम करबा पई आपण भाबिचंती जेउ लक्ष्य को नहीं भाबिचंती तार किछि अंश भी करि पारिनांती। आपण निज लक्ष्य ठारू एते दूर को चली जाइछंती कि जदि आज ठारू आरंभ करिवे तो आपण को 1 मास लागि जिवो। एहा भाबिबा पई कि कोन करिवार थिला आ मो कोन करूची। काहेकि ना आपण भूली जाइछंती आपण को कोन करिवार थिला। आपण एहा को भूली अलगा दुनिया रे थिले जेउठी आपणकर केवल आराम और समय नष्ट रे दिन जाउथला मजारे समय बीतुथला। किंतु आपण को यार अनुमान नहीं कि जेते जीवन को मजारे काटुचंती सेते ही समय आपण को कष्ट देव। वास्तव में आपण को शत्रु आपण निजे आपण को चालाक मन जार कथारे आपण चलुचंती। जेबे कि आपण को निज मन को चलेबा कथा मन को कहिबार अछि आजिर लक्ष्य होची एहा आउ एहा ही तोते करबा को हेबो। एही पर निज मन को कहिबा उचित। मन सबले आराम चाहिए तेणु से यही सब करने को चाहिए नहीं। ताको बिना परिश्रम रे सब किछि दरकार होता है। 100 शत्रु मिसी जेते क्षति करिवे ताठारु अधिक एका निज मन करिथाए। आउ समय नष्ट कराई मजा नहीं आपण को मन आपण को आत्मा आपण को शरीर एते अभ्यस्त हो जाइछंती कि ताको किछि काम करिया पई कहले से भाबी थाए कि मो कोन एहा करि परिबी। तृतीय शत्रु जी आपण को बर्बाद हेबा पई देखिबा को चाहिए ताहा होची आलस्य हेबा। आज नहीं काली करिवे कही काम को टालिबा। आज विश्राम नहीं जाए काली ठारू पढ़िबी। आज मजारे समय काटी दिए काली ठू 8 घंटा पढ़ी नेबी। काली उपरे टालिबार अभ्यास एहा आपण को आपण को लक्ष्य पर्यंत पहुँचवा को देव नहीं। थरे जो अभ्यास लगी जाए ना तो काली आपणकर केबे आसीबो नहीं। आपण आज भाबे कि काली करिवे आउ काली पुणी सकाळु उठी सेहीपरि समय नष्ट करिवे जेमिति आपण मास मास धरी करी आसुथले। काहेकि ना आपणकर टाळिबार अभ्यास पड़ी जाए। आपण परिश्रम करिया पई भय करथांती किंतु आपण को एहा बुझा पड़ुना कि आपण को स्वप्न
ଆପଣଙ୍କ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପୂରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ସମୟ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା ନା, ଆପଣ ଚାହିଁକରି ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉଚିତ ବାଟକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବୋଝ ଆସିଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ଆସିଯିବ କି ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାମକୁ ଟାଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଓ ଆଜିର କାମକୁ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଏପରି କରନ୍ତୁ କି ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର କାମକୁ ଆଜି ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ନ ଆସିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୟ। ଅସଫଳ ହେବାର ଭୟ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ। ତ ହାରିବାର ଭୟ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଯେବେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠି କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଆପଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଯଦି ବି ଆଜି ଆପଣ ହାରିଗଲେ, ତେବେ ସଫଳ ନ ହେଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ ଓ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁଭବକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ହାରିଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଓ ହାରିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ସେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ହାରିବାର ଭୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହ ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସଫଳତା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଅସଫଳ ହେବାର ଭୟରେ ଅଟକି ଗଲେ ଓ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନାହିଁ କି ଆରମ୍ଭ ହିଁ କଲେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅନୁଭବ ଥିବ ନା ନୂଆ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି ଆପଣ ଘଣ୍ଟାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ନିଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ କହିବା ପାଇଁ କେହି ବାହାରୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ନିଜ ସମୟରେ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏହା ନିଜକୁ ଜଣାଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁ ବାଟରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଖାତାରେ ନିଜ ସମୟର ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ସମୟ କେଉଁ ବାଟରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ସେହି ସମୟକୁ କିପରି ଉଚିତ କାମରେ ଲଗାଇବେ ତାହା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ସମୟକୁ ଉଚିତ କାମରେ ଲଗାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଶିଖିବେ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହା ଶିଖିବେ ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ହଁ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ବରଂ ଏହା କହିଥାନ୍ତି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହା କିପରି କରିପାରିବି। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ତଳକୁ ଖସାଇଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଏତେ ନକାରାତ୍ମକ କରିନିଅନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେମିତି ବିଚାର ଆସିଥାଏ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେହିପରି ଊର୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ନିଜ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା କରିବେ, ଆଖପାଖର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯଦି କିଛି ଭଲ ହେଉନାହିଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭଲ ଭାବନା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଓ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କି ବତାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଲଢ଼େଇ ନିଜେ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଥରକରେ ଏହା ହେଉନାହିଁ ତ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜଣା ଯାହା ଥରକରେ ହେଲା ନାହିଁ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ହୋଇପାରେ। ଅସଲି ମଜା ହେଉଛି କି ପଡ଼ିବା ପରେ ଉଠିବା। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ହାର ମାନିବାରେ ନାହିଁ।
ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରି ବିଜୟ ପାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହାରି ବସି ପଡ଼ିବା ବା ନିରାଶ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରେ ନୁହେଁ। ସପ୍ତମ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ସହ ତୁଳନା କରିବା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହେଲା, ମୋ ସହ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମୋ ସହ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ସେ ସଫଳ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କ ଏହି ତୁଳନା କେବଳ ନିଜର ଗଲା କାଲି ସହ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କାହା ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରେ ଈର୍ଷା ନ କରି ନିଜେ ଭଲ କାମ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଆପଣ ପଛରେ ରହିଯିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଆପଣ ରହିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧା ଅଧୁରା ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳ ହୋଇଯିବେ ତ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର 100% ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କି କେବେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି। ଅଧା ଅଧୁରା ପରିଶ୍ରମରେ କେବେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହୋଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସମର୍ପଣ ସହ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ କି ଯଦି ମୁଁ ଟିକିଏ ବି ଭୁଲ କରିଦେବି ତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବି। ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳନା ହିଁ କରିବାର ଅଛି ତ ଏହି କଥାରେ କରନ୍ତୁ କି ଗଲା ବର୍ଷ ଏହି ଭୁଲ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବି ଆଉ ସେଥିରେ ପରିଶ୍ରମ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବାକି ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ପୂରା କରିବି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇବି। ବାସ୍ ଏପରି ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି କାଲି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ କାହିଁକି ହେଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଭୁଲକୁ ଦୋହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ସୁଧାରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ଦୁନିଆଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ବସି ରହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଶତ୍ରୁକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଲୁଚି ରହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବିନାଶର କାରଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେବେ ଯାଏ ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ ଆପଣ ନ କରିଛନ୍ତି ବା ଜିତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତିଗଲେ ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିଗଲା ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ଜଗତକୁ ଜିତିନେଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।